मैं तुहाडा भी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई तुहाडा वीकली प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके हाजिर हाँ। मैनूं उम्मीद है कि तुहाडा पिछला हफ्ता खुशगवार गुजरिया होगा तो मैं आस करदा कि आने वाला समा भी तुहानूं खुशियां ते खेड़ियां नाल भरिया आवेगा। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं अपनी किताब बरतानवी ते भारती समाज विचों पहला एक लेख पढ़दा तो फिर उस लेख विच उस निबंध विच उस ऐसे विच जिहड़े नुकते उठाए होंदे है यानी कि जां कुछ नुकते मैं नहीं उठाए होंदे उन्हां बारे आपां टैलीफोन दे राहीं एक संवाद एक डायलॉग रचाउण दी कोशिश करदे हां। ते अज भी मैं एक इहो जिहा ही सबजैक्ट जिहड़ा हैगा इहदे ते जिहड़ा लिखिआ सीगा डिस्कस कीता हैगा अपनी किताब दे विच ਉਹ मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा ते मैं आस करदा कि तुसीं अज भी मैनूं हर वारी की तरह भरपूर जिहड़ा हैगा कोऑपरेट दिओगे पूरा इहदे विच शिरकत करोगे। तो टैलीफोन नंबर जिहड़ा साडा वो स्क्रीन के थल्ले भी आ रहा हैगा 0300 770 2246 तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 00 तो उस तो बाद जिहड़ा साडा जां तुहाडा इंटरनेशनल नंबर जो भी है साडा यानी कि ब्रिटेन का कोड जिहड़ा 44 नंबर आना पऊगा तो फिर 300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं अपनी किताबों में इहो जिहा लेख इहो जिहे मसले लैके आउणा जिहड़े कि तुहाडे नाल मेरे नाल अपने समाज दे नाल संबंधित हुंदे आ ते उन्हां ते संवाद रचा के उन्हां ते डायलॉग जिहड़ा करके आपां इस नतीजे ते किसी दे पहुंचण दी कोशिश करदे जिहड़ा कि सच वल जांदा होवे ते जां सच वल पहुंचण दी कोशिश करदे हैगे ने भी शायद वो नतीजा जिहड़ा हैगा वो कंक्लूजन साडे सारा लई फायदेमंद हो सके। तो मैं अज जिहड़ा लेख तुहाडे लैके आंदा हैगा ਉਹਦਾ नाम रखिया कुड़ी मार कानून। तो ये छोटा जिहा लेख हैगा तो मैं चाहुंदा कि तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल जिहड़ियां हैगियां वो करनी शुरू कर दिओ तां कि तुसीं अपनी जिहड़ी लाइन हैगी आ अपना टैलीफोन हैगा उहनूं लाइन अप कर सको तो मैं तुहानूं इमीडिएटली इस लेख तो बाद तुहाडी कॉल नूं लै सकां तो आपां इहदे ते अज भरपूर बहस कर सकीए। ये कुड़ी मार कानून जिहड़ा है ये मैं जिस तरह तुहानूं पता है कि एक किताब 2000 दे विच छपी सी इहनूं 22 साल तो उपर यानी कि किताब नूं छपिंग हो गया तो इस तो पहलां दे ये लेख मेरे लिखे है। भारतीय संविधान ने 1996 के साल तो यह कानून लागू करता है कि जो गर्भ विचले बच्चे का लिंग जानने लई निरीक्षण करा के कुड़ी बारे पता लगन उत्ते गर्भपात कराएगा उन्होंने सजा दी जाएगी। ये तो समा ही दसेगा कि यह कानून कितना को लागू होया और बेशुमार खुलियां कुड़ी मार क्लीनिकां का की हशर होंदा है। अगर ये मन भी लिया जाए कि ये शरेआम खुलियां क्लीनिकां बंद हो जाणगियां तो की भला जाली तरीके नाल निरीक्षण बंद हो जाणगे। किसी सभ्याचार नूं बदलदियां समा लगदा है और भारतीय सभ्याचार तो कई गल्लां विच अगांह जाण दी बजाय पिछलखुरी हो तुरिया है। मर्द प्रधान हैंकड़ वाले सभ्याचार विच औरतां दूजे दर्जे दियां शहरी हन। कानून भावें जो मर्जी पिया कहंदा फिरे। भारत अते बाहरले किसी होर मुल्क का धर्म भी औरतां नूं बराबरी का दर्जा नहीं दिंदा। भारतीय लोग ज़्यादा करके धार्मिक बिरती वाले हैं अते ये भी कि कुड़ियां नूं मारन का भी रिवाज कोई नवा नहीं है क्योंकि जब गर्भ विच लिंग का निरीक्षण संभव नहीं सी तो कुड़ियां जम्मण ते गल घुट के मारन जां जहर दे के मारन का सिलसिला चलता सी। सत्यम यह सी कि यह काम जबरी बहुतियां केसां विच मां जां दादी आदि तो ही करवाया जाता सी। कुड़ियां नूं गर्भ विच ही मार देना जां जम्मण ते मारना इक्को ही गल है। ये सरासर पाप है ਅਤੇ कतल है। जड़ी जड़ हरी रखने वाली गल भी सिर्फ उस सभ्याचार विच ही प्रफुल्लित है जिथे मर्द प्रधान समाज है ਅਤੇ औरतों नूं बराबरी के हकों तो दूर रखा जाता है। इहो पापी कातल कुड़ी मार मुंडा जम्मण ते धार्मिक रीति रिवाजों नाल खुशियां मनाउंदे हन पार्टियां करते हैं ਅਤੇ इस तरह खुश होंदे हन जिवें कोई दुनिया में मिसाल पैदा करती होवे। ये गल वखरी है कि कई केसां में वड्डिया हो के प्यो की दाड़ी नूं हथ ये काका जी ही पाउंदे हन लड़की नहीं। ये जड़ हरी करन वाले जांदू प्यो की पग होर भी कई तरह के उपद्रव नाल रोलते हैं। जायदाद तो बेदखली के नोटिस असीं आम ही अखबारों में देखते हाँ।
ਮਰਦ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਰਦ। ਔਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ 2X ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ XY ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮਰਦ ਦੇ X ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਪ Y ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੇ X ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਦੇ 2 ਜੀਵਾਣੂਆਂ X ਅਤੇ Y ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ 2 ਜੀਵਾਣੀਆਂ 2X ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਾਲੀ Y ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਇੰਸੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਦੂਜਾ। ਮਰਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਥਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਯੁੱਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 1996 ਦੇ ਅੰਕ ਸਫਾ 25 ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਮਹਾਸਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੌਰੀ ਨੇ 7 ਜਨਮ ਲਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਨਾਲ ਵਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ 7 ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਤ ਸਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹਾਸਤੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਸਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਅਹਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੌਤਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਸਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੀ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਨੇ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੀ ਹੀ ਮੰਦੋਦਰੀ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੀ ਕੁੰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਆਰੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਡਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮਰਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦਾਬੇ, ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਤ ਮਸਾਰੀ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਪੜਾਵ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੈਰਬੀਅਨ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ।
ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਵਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦਾਬਾ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੌਣਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਕਿਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਔਰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, औरत ने मर्द को जन्म दिया लेकिन मर्द ने औरत को शरे बाजार किया। जिन्नी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਵੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਜੇ 100% ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ 2 ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਔਲਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟੌਪ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਲਾਅ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰੈਡਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੱਟਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣਾਵੋ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਚਾਂਦ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦ ਜੈਰਤ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਚ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟਸ ਇਨ ਦੀ ਵੂਮ, ਲਾਅ 1996 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ।
ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਫੀਸ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਆਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ 2030 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫਿਊਰ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਟਰਸਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਟਰਸਟ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ 2015, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਕਿਊਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। 63 ਮਿਲੀਅਨ ਫਿਊਰ ਵੂਮਨ ਸਿੰਸ 70s, 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਫਿਊਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਪਿਲ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਪਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਨ 7 ਵੀਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੋਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਅਨਾੜੀ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅਨਾੜੀ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਪਿਲ ਆਪ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੱਧੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਨ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਓਹੜ ਪੋੜ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया। ਉਹ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾ 1960 65 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਲ ਪਿਆਸਾ ਵਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਤਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾ ਲਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਾਜ ਦਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਜਕਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 500 ਸਾਲ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 700 ਤੇ 800 ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਨਕੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਿਆਓ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ ਛੱਟੋ ਜੀ, ਚੱਕੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਸ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਡੀਕ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਲੇਖ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਓਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਆ,
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਟੋਕਰਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਪਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਪਿਓ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਹੁਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਧੂਗੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਵੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੂ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ,
ਜਦ ਲੜਕੀ ਜੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਰ ਜਾਨੀ ਅਬਦੁਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ। ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਈ ਵੋਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਰੋਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਚਨ ਛਾਉਣੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ BBC ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੌਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ 3-4 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਓਦਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਟੱਠੋਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣਾ ਫਾਰ ਦੋਜ਼ ਗਰਲਸ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇ, ਸਮਾਲ ਬੇਬੀ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ
ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਮੁੱਲਾ ਮੋਤੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਈ ਗॉड ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਮੋਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਕਸੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ we cannot control it. I don't know how to control it. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਵੈਨ ਵੀ ਹੀਅਰ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਪੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਵਿਆਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਨੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੰਮਣ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਔਰਤ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੁੱਤਖਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਚੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਹੁਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਓ ਗੋਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਈ ਟੀਮੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਜੰਮ ਅਸੀਂ ਸਹੁਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣੀ ਆ। ਫੇਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇਖਣ ਗਈ। ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦਫੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਨਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ, ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਆ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕਹਾਂ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛੜਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜੱਟ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਗ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੋਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਏ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਜਿਸ ਉਸ ਧੀਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਔਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਬਾਏ।